بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے دنوں ایک لڑکی نے رابطہ کر کے پوچھا کہ سر میں شادی شدہ ہوں، میرے 2 بچے ہیں۔ شوہر سے کسی بات پر ناراضگی کے بعد میں والدین کے گھر آ گئی تو شوہر نے مجھے واپس لے جانے سے انکار کر دیا۔ اب میں بچوں کے ساتھ کئی ماہ سے اپنے والدین کے گھر ہوں۔ کچھ ماہ پہلے شاپنگ کے لیے جانا ہوا تو میں نے کریم منگوا لی۔ کریم کا ڈرائیور ایک نوجوان لڑکا تھا۔ میں گاڑی میں چپ کر کے بیٹھی موبائل یوز کر رہی تھی کہ اس لڑکے نے مجھے میرے اچھے موبائل اور کپڑوں سے بھانپ کر کہا، اگر میں آپ سے ایک بات پوچھوں تو آپ برا تو نہیں مانیں گی؟ جی پوچھو، مجھے کوئی مسئلہ نہیں۔ میں نے جواب دیا، کیا آپ ہمیشہ کریم پر ہی جاتی ہیں یا خود بھی ڈرائیو کرتی ہیں؟ ڈرائیور لڑکے نے ڈرتے ڈرتے پوچھا، گھر میں گاڑی تو ہے لیکن میں آج کل تھوڑی پریشان ہوں تو ڈرائیونگ سے اوائڈ کرتی ہوں۔ آپ وہیں رہتی ہیں جہاں سے آپ کو پک کیا تھا، اسی لیے شاید اس میں میری پریشانی پوچھنے کی ہمت نہیں تھی، اس لیے اس نے بات بڑھاتے ہوئے کہا، جی وہیں رہتی ہوں۔ جس پلازے کے سامنے سے آپ نے مجھے پک کیا تھا وہ ہمارا ہے، اس کے پیچھے ہی میرا گھر ہے۔ میں نے یہ ساری انفارمیشن لاشعوری طور پر شیئر کی تھی۔ تب تک مجھے اندازہ نہیں تھا کہ کسی اجنبی کو اتنی انفارمیشن دینے سے اس قسم کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ پلازے والی بات سن کر اس لڑکے کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ وہ ساری دکانیں اور اوپر کے فلیٹس بھی آپ کے ہی ہیں؟ ڈرائیور لڑکے نے مجھ سے پوچھا۔ پلازے میں سب کچھ آتا ہے، میں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ تب تک میرے ذہن میں صرف یہ تھا کہ یہ لڑکا صرف کریم کا ڈرائیور ہے اور پتہ نہیں دوبارہ اس سے ملاقات ہوتی ہے کہ نہیں۔ جب مارکیٹ پہنچ کر میں گاڑی سے اترنے لگی تو اس نے کہا، آپ میرا پرسنل نمبر رکھ لیں، جب کبھی آپ کو ڈرائیور کی ضرورت ہو مجھے کال کر دیں۔ میں نے اس کا نمبر سیو کر لیا۔ تھوڑے دنوں کے بعد مجھے پھر کہیں جانا تھا تو میں نے اس لڑکے کو کال کی۔ وہ کہیں مصروف تھا، کہنے لگا، آپ مجھے 15 منٹ دیں، میں سارے کام چھوڑ کے آتا ہوں۔ پھر وہ لڑکا 15 منٹ سے پہلے ہی میرے گھر کے باہر آ گیا۔ جہاں میں نے جانا تھا وہاں چھوڑنے کے بعد اس لڑکے نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کتنی دیر میں فری ہوں گی؟ تقریباً 2-3 گھنٹے تک فری ہو جاؤں گی، میں نے جواب دیا۔ اس نے کہا، میں یہیں ہوں، کہیں نہیں جاؤں گا، جب آپ فری ہوں مجھے کال کر دیں، میں آپ کو واپس چھوڑوں گا۔ میں اس کی بات سن کر چپ ہو گئی۔ اس دن کے بعد میں نے کہیں بھی جانا ہوتا تو میں اسے کال کر دیتی، وہ فوراً سے پہلے پہنچ جاتا۔ روز روز ایک ساتھ آنے جانے کی وجہ سے وہ مجھ سے کافی حد تک فریک ہو گیا۔ ایک دن اس نے مجھ سے پوچھا کہ جب آپ شادی شدہ ہیں اور آپ کے 2 بچے ہیں تو آپ اپنے والدین کے ساتھ کیوں رہتی ہیں، اپنے شوہر کے ساتھ کیوں نہیں رہتی؟ میں نے اسے بتا دیا کہ میں اپنے شوہر سے ناراض ہو کر آئی ہوں، وہ مجھے واپس نہیں لے کر جا رہا۔ لڑکے نے آہستہ آہستہ پہلے میرا درد سنا اور پھر ایک دن کہنے لگا، میں نے آپ سے بات کرنی ہے۔ میں نے کہا کہ کرو، کیا بات کرنی ہے؟ تو وہ رونے لگا، کہنے لگا کہ مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے۔ وہ شخص کتنا بد نصیب ہے جو اپنے بچوں کو باپ کا پیار نہیں دے رہا۔ میں کوئی ایسا ویسا لڑکا نہیں ہوں، میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، شادی کر کے آپ کا اور آپ کے بچوں کا سہارا بنوں گا۔ لڑکی نے مزید بتایا کہ سر میں اس کی بات سن کر ڈر گئی۔ میں نے کہا کہ تم اپنی عمر دیکھو اور میری عمر دیکھو، تم مجھ سے 5 سال چھوٹے ہو، ویسے بھی تمہارے گھر والے تمہاری شادی 2 بچوں کی ماں سے کیوں کریں گے؟ وہ مزید رونے لگا، کہنے لگا کہ میرے گھر والے ہیں، میں انہیں جیسے تیسے کر کے منا لوں گا، اگر وہ نہ مانے تب بھی میں آپ سے شادی کروں گا، بس آپ اپنے شوہر سے طلاق لے کر مجھ سے شادی کریں، ایک موقع دیں، میں ساری عمر آپ کو کوئی دکھ نہیں دوں گا۔ میں نے اس کی بات سنی اور کہا کہ مجھے سوچنے کا موقع دو۔ سر، آپ کو پتہ ہے کہ لڑکیوں کا دل کتنا کمزور ہوتا ہے، یہ لڑکوں کے آنسو دیکھ کر دھڑکنا بند کر دیتا ہے۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا، مگر چونکہ میں چپ رہی، اسے فوراً کوئی جواب نہ دیا، تو جب بھی وہ مجھ سے ملتا ہے رونے لگتا ہے، میرے پاؤں پکڑ کر کہتا ہے کہ میں سچا ہوں، میرا یقین کریں۔ لڑکی نے مزید بتایا کہ سر میں کسی اور سے مشورہ لینا تو دور کی بات، یہ مسئلہ کسی کو بتا بھی نہیں سکتی۔
सोच सोच कर मेरा जहन सुन्न हो गया है, क्या है वो लड़का मुझसे सच्ची मोहब्बत करता है या नहीं। सोचा आपसे मशवरा कर लूँ, अब आप ही बताएं क्या करूँ। बस एक बात जो आपको बताना चाहती हूँ वो ये कि वो अक्सर मुझसे बातों बातों में पूछता है, आप लोग सिर्फ 2 बहन भाई हैं तो आपको इस जायदाद में कितना हिस्सा है, प्लाजे के किराए में से तुम्हें कितना हिस्सा मिलता है, शादी के बाद हम ये कारोबार कर लेंगे। करेम, वो गाड़ी जो वो चलाता है वो किसी और की है। उसकी बातों पर मुझे थोड़ा डाउट होता है, मगर मेरा दिल चूँकि उसके साथ मिला हुआ है इसलिए मुझे सही से समझ नहीं आती। मैंने उस लड़की से पूछा, बातें वो बहुत अच्छी करता है। मैंने कहा, एक तो लड़कों की बातें लड़कियों को बर्बाद कर देती हैं। इस पर उस लड़के ने कहा, सर वो मेरे पाँव पर सर रख कर रोता है, भला कभी कोई झूठा भी किसी के पाँव में सर रख कर रोता है। मैंने जवाब दिया, वो आपके पाँव में सर रख कर नहीं बल्कि प्लाजे के पाँव में सर रख कर रोता है। वो जब भी आपको देखता है उसे आपके अंदर प्लाजा नज़र आता है, ऐसा प्लाजा जिसका किराया आता है। याद रखें, इस दौर में कोई किसी का सहारा नहीं बनता बल्कि वो दूसरे शख्स में अपना सहारा ढूंढ रहा होता है। सर करामत भी तो हो सकती है, क्या दुनिया में अच्छे लोग नहीं? उसने मासूमियत से पूछा। मैंने कहा, जी ज़रूर, करामत क्यों नहीं हो सकती। अगर आपके अंदर से प्लाजा निकाल दिया जाए तो फिर जो होगा उसे करामत कहेंगे। अगर वो सिर्फ 2 बच्चों की माँ का सहारा बनना चाहेगा तो उससे करामत कहेंगे। आप ऐसा करें कि आने वाले दिनों में उसे बातों बातों में बताएं। अगर आपने उससे शादी की तो आपके वालिदैन आपको जायदाद से महरूम कर देंगे, फिर देखें कैसी करामत होती है। अगर सर उसे मुझसे मोहब्बत बरकरार रही तो फिर लड़की ने हंसते हुए कहा। मैंने जवाब दिया कि आप मेरी नफ्सियात की सारी डिग्रियां मुझसे लेकर मेरे सामने जला देना, मुझे रत्ती बराबर दुख नहीं होगा। कुछ दिन बाद लड़की ने लड़के को बताया कि मैं अपनी बेकदरे शोहर से तलाक लेकर तुम्हारे साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ। तो वो लड़का इतना खुश हुआ जैसे वो उसके लिए ईद का दिन हो। शादी की खबर के साथ लड़की ने उससे बताया कि मैंने घर में दबे लफ्ज़ों में तलाक लेकर दूसरी जगह शादी करने का सोचा है, तो इस पर मेरे घर वालों ने कह दिया है कि अगर तुमने अपनी मर्ज़ी की तो हम तुम्हें जायदाद से आग कर देंगे। लड़का यह सुनकर घबरा गया। उसने जल्दी से कहा, माँ बाप ऐसे ही कहते हैं, शादी के बाद देखना तुम्हें आग नहीं करेंगे। लड़की चूँकि उसे चेक कर रही थी, उसने कहा, नहीं, मेरे वालिदैन हैं, मुझे उनका पता है, वो तलाक के वक्त ही शादी से पहले ही मुझे आग कर देंगे, ताकि जब कोई मुझसे शादी करे तो वो सिर्फ मुझसे और मेरे बच्चों से शादी करे। मुझे भी इनकी बात पर कोई एतराज़ नहीं होगा। लड़का लड़की की बात सुनकर परेशान हो गया। थोड़ी देर के बाद उसने खुद को संभाला और उसने लड़की से कहा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने आपसे शादी करनी है, ना कि जायदाद से। मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ और हमेशा करूँगा। मैं आपके साथ हूँ। ये कहकर वो चला गया। लड़की मुझसे रब्ता करके रोने लगी कि सर वो सच्चा है। मैंने ऐसे ही उस पर शक किया। आप माइंड ना कीजिएगा, आपकी नफ्सियात यहाँ फेल हो गई। ज़रूरी नहीं है कि लोग पैसे से ही प्यार करें, कुछ लोग दिल से भी प्यार करते हैं। मैं आपकी बहुत इज़्ज़त करती थी और करती रहूँगी। मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरे केस में उस लड़के की नफ्सियात को आप नहीं समझ सके। मैं खुशी से उसकी सारी बात सुनता रहा। जब उसने वो कह लिया जो वो कहना चाहती थी तो मैंने कहा, नादान लड़की, आप किस दौर में रह रही हैं? ये मतलब परस्ती का दौर है। यहाँ बग़ैर किसी मतलब के कौन किसी का बनता है। आप उस लड़के की बातों में आ गई हैं। अभी तो उसने कहा है, कुछ किया तो नहीं। कुछ दिन ठहरे, वो लड़का जो आपकी तरफ भागता था दूसरी तरफ भागेगा। कुछ दिनों में वो मसरूफ़ हो जाएगा और ऐसा मसरूफ़ होगा कि गायब हो जाएगा। लड़की चुप कर गई। 1 माह बाद उसने रब्ता करके बताया, सर मुझे माफ़ कर दें, आपकी नफ्सियात जीत गई और मेरी मोहब्बत हार गई। उस लड़के ने पहले तो मुझे इग्नोर किया, फिर कहने लगा मैं मसरूफ़ हूँ। कुछ दिनों के बाद उसने मुझे बताया कि मेरे वालिदैन ने मेरी मंगनी कर दी है, अब मैं किसी और का हूँ। रोते हुए उस लड़की ने पूछा कि सर उस लड़के ने इतने बड़े बड़े दावे किए थे, वो कैसे बदल गया? उसे तो मुझसे इश्क था, इश्क का क्या बना? मैंने उसे समझाया कि खुद फरेबी से बाहर निकले। इसे आपसे नहीं, उस प्लाजे से इश्क था जो उसे आपके अंदर नज़र आता था। आपके पास प्लाजा नहीं रहा तो उसके अंदर इश्क नहीं रहा। खुद ही सोचें, जो किराए की गाड़ी चलाकर गुजारा करता हो,
जो अपना सहारा ना बन सकता हो वो किसी का सहारा कैसे बनेगा। आज उस लड़के को कहो कि मेरे वालिदैन मान गए हैं, मुझे प्लाज़ा मिल गया है, आपको वो लड़का भी वापस मिल जाएगा। मगर एक बात हमेशा याद रखिए, वो तब तक आपका रहेगा जब तक आपका प्लाज़ा बेचकर खा ना जाए। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा।